बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान भटोरिया व्लॉग्स से खुश आमदीद, वेलकम जी आया। अज रमज़ानुल मुबारक दे पाक महीने का दूजा रोज़ा। कल असां कुरान पाक तो एक किस्सा तुहाडे सामने पेश किया सी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी लाठी के बारे च। अज असां कुरान मजीद के दूसरे सिपारे का खुलासा तुहाडे सामने पेश करांगे कि उहदे दो जहानों का मालक, दो जहानों को पैदा करने वाला, कुरान पाक दे कलाम करने वाला सानू की आखना चाहता है। दूसरे सिपारे दे विच दूसरे सिपारे का आगाज़ जिहड़ा शुरू जिहड़ा उस सयकूल सुफहा तो हुंदा नाम है सिपारे का। ये सब तो पहले जिस चीज़ पर जोर दिता गया, जिस बारे गल की गई है, वह है किबला, काबा दी समत, उहदी डायरैक्शन तब्दील होना। इस तो पहले मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा दे विच, इमामत दे विच नमाज बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ करके नमाज पढ़ते सी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वड्डी ख्वाहिश सी कि मेरा जिहड़ा किबला है वो बैतुल्ला खाना काबा दे होवे, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जद आ, उन्होंने उन्होंने नवे सिरों तामीर किया सी। तो ये आयत नंबर 142 तो लैके 152 तक खाना काबा की डायरैक्शन, सिमत तब्दील करने के बारे गल की गई है, जिहदे उस टाइम यहूदियों ने एतराज़ भी किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि असल किबले की सिमत जिहड़ी वो मैंने नहीं रखती कोई भी, बल्कि फर्मा बरदारी मैंने रखती है। मशरक भी मेरे है तो मगरब भी मेरे है, डायरैक्शन सारियां अल्लाह ताला दियां। दूसरा जिस चीज़ के बारे गल की गई आयत नंबर 153 तो 163 तक, वो है जी उम्मत मुसलमान की खासियत। इस उम्मत की खासियत के बारे गल की गई। इस उम्मत को उम्मत वस्त, दरम्यानी उम्मत करार दिता गया, इंसाफ पसंद उम्मत के तौर पर इनू पेश किया गया। मुसलमानों को चंगे काम करन, हक की गवाही देन दी, अल्लाह ताला के हुक्म मनण की पक की गई है, हुक्म दिता गया। तीसरा जिस बारे गल की गई है वो है जी कि अल्लाह दियां नेमतां ते शुक्रगुजारी करना, अल्लाह दियां नेमतां ते शुक्रगुजारी करना। दुनिया में अल्लाह पाक दियां बेशुमार नेमतां, जिवें कि आसमान है, ज़मीन है, दिन रात, इन्हां दा बदलाव है, बारिश है, खुश्की है, सर्दी गर्मी, हर तरह का मौसम है। ये अल्लाह ताला दियां नेमतां, इन्हां दे उत्ते इंसान नूं शुक्रगुजार होना चाहिए। चौथी जिस चीज़ के बारे गल की गई है वह आजमाइशां ते उन्हां ते सबर। दुनिया में हर कोई आजमाइशां मुबतला हुंदा, आजमाइशां वेखदा, झाकदा। अल्लाह ताला हुक्म इरशाद फरमाउंदा कि ईमान आ लियो, मैं तुहानूं आजमाउना मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ दे नाल, ताकि तुसां सबर करने वाले बनो, ताकि तुहाडी सच्चाई नूं, तुहाडे ईमान नूं परखिया जा सके। पंजवीं जिस बारे गल की गई वो है जी नेकी दी हकीकत ते हलाल और हराम। नेकी सिर्फ नमाज पढ़ना ही नेकी नहीं, बल्कि ईमान लियाना, ज़कात देना, मस्कीना का हक देना, यतीमां नूं हक देना, ते अल्लाह पाक दे हुक्म नूं मनना, ये भी नेकियां दे विच ही शुमार है। कसास जिहड़ा किसी नूं नाहक कतल कर दिता जाता, उहदे बदले दे कानून नूं बड़े चंगे तरीके दे नाल खोल के बयान किया गया। और ये आयत नंबर 177 तो 182 दे विच दा बयान।
ਨੰਬਰ 6 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 7 ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ, ਸੂਦ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਕੇ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੱਜ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ, ਹੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੱਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਅਰਾਫਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਆ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਆ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਤੇ ਸਬਰ। ਆਇਤ ਨੰਬਰ 204 ਤੋਂ 210 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਤੋਂ, ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਦਮ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 10 ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 11 ਆਖਰੀ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਲੂਤ ਤੇ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਲੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬਖਤ ਤੇ ਨੇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਲੂਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲੂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ 11 ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਹੁਕਮ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਸਿਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ, ਸਬਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ
ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਮੀ ਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ।